Во одложениот надпревар од шестото коло во домашното првенство, синоќа во спортската сала Младост во Битола, пред околу 1500 навивачи, ракометарите на Пелистер загубија од фаворитот, екипата на Металург, со 19:27. Ракометарите на Пелистер одиграа одлично и жестоко се спротивставуваа на гостите од Скопје. На самиот старт битолчани започна агресивно во одбраната и до 20-та минута силно се спротивставија. Во финишот на првиот дел, тимот на Червар направи разлика од +3 и со резултат 8:11 се замина на полувреме. Во вториот дел на самиот старт, Металург го подигна темпото на игра со брзи контранапади и во еден момент, односно во 47-та минута, имаа предност од 10 голови, 12:22. Во истекот на дуелот Металург, рутински го одигра над преварот за конечни 19:27. Му честитам на Металург на заслужената победа. Ние имавме своји шанси во прво полувреме, имавме водство 4:2, контра и пенал за 5:2, не ги искористивме своите шанси, имавме солидно прво полувреме. Во почетокот на второто полувреме, со некои технички грешки, избрзани шутеви, се направена разлика од 5 голови, која што Металург умешно ја зачува до крајо на надпреваро. Мислам дека сега ни иде една серија од 5-6 утакмици кои мислам дека ќе ги добијаме и ќе фатиме приклучок со горниот дел на табелата. Во досегашниот изгубивме 4 утакмици по еден разлика, сите утакмици беа на гостување во последните моменти од надпреварот. Јас мислам дека нашата работа дека ќе даде резултат во понатамошниот тек од првенството. Ракометарите на Металург, предводени од Лино Червар, по победата го освоја првото место во Суперлигата на Македонија со 18 бода, колку што има и работнички. Меѓутоа, сините од Автокоманда имаат уште еден неодигран меч против екипата на Борец. Pa mislim da zadovoljan sam sa mojom ekipom, pokažemo jedan dobar rukomet, atraktivan rukomet, pokažemo da možemo u Makedoniji napraviti i od naših makedonskih igrača dobar tim. Uvijek sam govorio da trebamo našu ligu, domaću ligu, makedonsku ligu trebamo ojačati, da je to prvenstveno zadatak, da rukomet kvalitetan se igra i u Bitolju, i u Prilepu, i u Skoplju, i u Strugi, i ne znam gdje sve ne, je to budućnost, to je jednina naša. Tako da zadovoljan sam da naši mladi igrači, mi imamo 11 igrača koji imaju 18, 19, 20 i 21 godinu i vidjeli ste u Ligi prvaka se dobro nosimo, nismo se osramotili, igramo jedan dobar rakomet, tako da mislim da smo danas igrali jako dobro u oba pravca, obrana je bila tvrda, jaka, u napadu smo isto kontru dobro imali, pozicijski napad dobar, mislim da smo pokazali jedan dobar rukomet ovdje u gradu rukometa, jer Bitola je uvijek grad rukometa. Pa želja mi je velika da i Bitola isto tako napreduje i to je dobro za rukomet i drago mi je da sam vidio i ljude ovdje koji razumiju stvari, tako da sam sve zajedno ukupno zadovoljan. Така, една генерална слика за овогодинешното надпреварување во Македонија, овогодинешната VIP Суперлига. Pa je, mislim da je puno jača nego prije, da imamo nekoliko timova mnogo bolji, pobolji su nego prije, na primjer i Ohrid, dobru ekipu, ima i Prilep, ima Pelister uvijek, ja bih htio da bude Pelister još jači, naravno tu je i Metalurg, mislim da imamo možda u zadnjih par godina, ja sam tu 6 godina, možda najbolju ligu jer ovdje još fali Strumica i Vardar i mislim da mi možemo stvoriti jednu dobru nacionalnu makedonsku ligu i dati još više prostora mladim makedonskim igračima. Mislim da je to jednina, da je to budućnost, da to je pravi pat, da tako moramo raditi. На синокешниот дуел во редовите на Пелистер се истакна Петар Топик, кој постигна 8 погодоци, додека за гостите екипата на Металург Јанко Божовиć реализира 5 погодоци. Teško igrati u Bitoli, pored takvih navijača. Mene je prvi put, ali sam čuo od drugih da je jako teško gostovanje. Mi smo se jako dobro pripremili, bilo je čvrsto od početka, imali smo probleme na početku, ali poslije kad se utakmica išla dalje i dalje, više smo se snašli i na kraju smo, mislim, zasluženo dobili. Sve utakmice su teške do sad bile i moramo na svaku utakmicu 100% da uđemo, inače vidi se, imamo problema, kući smo isto imali problema protiv zadnje utakmice protiv Radoviša, ako ne uđeš 100%, protiv svakog
protivnik imaš problema. Екипата на Пелистер, подиграниот одложен надпревар од шестото коло во домашното првенство, се наоѓа на предпоследното место со 3 освоени бода и во следното коло овој викенд ќе одигра со последно пласираниот Металург 2 во Скопје.